Yes, students, lecture number 5, refraction of light at a plane boundary between two media. Observe the figure. Consider a plane wavefront AB incident on plane boundary MN, separating two uniform and optically transparent media. This is wavefront AB. This is medium number 1. This is medium number 2. It is bounded by, it means AB. AB is bounded by two parallel rays, A dash A and B dash B. Let us assume that incident wavefront touches A, the boundary MN, at time t equal to 0. The point B will touch the boundary Mn at point C after time capital T. Hence, this distance that is BC is equal to V1t, where V1 is the speed of light in medium 1. During time T, secondary waves from A will cover a distance equal to V2t. It means this distance, that is AE, is equal to V2t. Here EC represents the refracted wavefront, which is common tangent to the secondary wavelets emitted by the points between A and C. Here EC is the refracted wavefront, while AB is the incident wavefront. This is brief idea about how reflection takes place. Here we are supposed to prove the laws of refraction. Observe the figure carefully. In the figure, angle A dash AP, this is the angle I. And again by the geometry, angle BAC is equal to again I. Similarly, observe the angle P dash AE. This is angle R. And this is again equal to angle ACE. This is angle R. This is by the geometry of the figure. Now observe the triangles. Now observe the triangles. First of all, A, B, C. In this triangle, sin I is equal to V1T, opposite side, means BC is equal to V1T upon AC. Sine ratio is the ratio of opposite side upon hypotenuse. Similarly, from triangle ACE, sine of R is equal to V2T, that means opposite side AE is equal to V2T upon AC. Students, now let us prove the first law of refraction. Observe here, whatever I told is written here, sine ratio of I and sine ratio of R. Then let us divide sine I by sine R.
When we divide sin I by sin r, AC gets cancelled. Hence, sin I upon sin r is equal to BC upon E. But BC is equal to V1t, E is equal to V2t. T again gets cancelled. Hence, sin I upon sin r is equal to V1 upon V2. Same equation can be written in the form as sin I upon sin r is equal to C divided by V2 whole divided by C divided by V1. Student, this can be obtained by dividing and multiplying by C and rearranging the terms. But the ratio in the numerator, that is C upon V2, is nothing but refractive index of medium number 2 with respect to vacuum, and C upon V1 is nothing but refractive index of medium number 1 with respect to vacuum. And rearranging, we get N1 sin I is equal to N2 sin R. This is the first law of refraction. Here N1, N2 are the absolute refractive indices of the medium number 1 and 2 with respect to vacuum. This equation N1 sin I is equal to N2 sin R is called as Snell's law, and it is first law of refraction. Now observe the figure. From the figure also it is clear that incident ray, refracted ray and normal all are in same plane. This is the second law of refraction. Again, if the light ray passes from A dash to A, after refraction it travels along A to E, it appears to be bending towards normal. Due to the bending, object appears to be broken. But this is true for oblique incidence. For normal incidence, images are not broken. This is the explanation of refraction of light. स्टुडंट्स, आजच्या पिरियडचं आपलं आर्टिकल आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ॲट ए प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया. हे समजण्यासाठी फिगर पहा. इथे MN ही एक बाउंड्री आहे की ज्याच्याने दोन मीडियम सेपरेट झाले आहेत, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2. AB हा इन्सिडेंट वेवफ्रंट आहे. तो दोन रेजनी बनला आहे, A' आणि B'. AB हा वेवफ्रंट MN ह्या बाउंड्रीला A ह्या पॉईंटला पोहोचला त्यावेळेसची वेळ आपण घेऊयात 0. काही वेळानं B हा पॉईंट पण C ह्या ठिकाणी पोहोचणार आहे, त्यावेळेसची वेळ घेऊयात कॅपिटल T, आणि म्हणून BC हे अंतर बरोबर V1t. V1 म्हणजे मीडियम 1 मधील वेलॉसिटी. त्याच वेळेस कॅपिटल T एवढ्या कालावधीत A या सेकंडरी सोर्सपासून इमिट झालेले सेकंडरी वेवलेट्स रिफ्रॅक्शन म्हणून दुसऱ्या माध्यमात जाणार आहेत, आणि त्यांनी कव्हर केलेलं अंतर म्हणजे AE, आणि AE बरोबर V2t. हा फॉर्म्युला आपण पाहिला आहे, वेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, म्हणून डिस्टन्स बरोबर वेलॉसिटी इंटू टाईम. पण लक्षात घ्या इथं V1 मोठा आहे, V2 हा V1पेक्षा लहान आहे, म्हणून AE हे अंतर BCपेक्षा लहान आहे. आत्ता EC हा जो आहे तो
काय दर्शवतो ते बघूयात. म्हणजे ज्यावेळेस बी हा सी ह्या ठिकाणी पोहोचेल त्यावेळेस ए हा ई ह्या ठिकाणी पोहोचेल आणि म्हणून ई सी हा रिफ्रॅक्टेड वेव्ह फ्रंट आहे, तर ए बी हा इन्सिडेंट वेव्ह फ्रंट आहे. हे झालं रिफ्रॅक्शन. आता इथं आपल्याला रिफ्रॅक्शनचे नियम अभ्यासाचे आहेत. त्या अभ्यासासाठी फिगरची जॉमेट्री पहा. अँगल ए डॅश ए पी याला आपण काय म्हटलं आहे, ए. आणि फिगरच्या जॉमेट्रीवरून आपण रिफ्लेक्शनमध्ये पाहिलं आहे, हा अँगल आय असेल तर फिगर जॉमेट्रीनुसार बी ए सीसुद्धा आय असतो, ते दाखवलेलं आहे फिगरमध्ये. तसेच पी डॅश ए ई हा जर आर असेल तर फिगर जॉमेट्रीनुसार ए डॅश सी ई हा सुद्धा आर असतो. एकदा का ही जॉमेट्री लक्षात आली की आता आपण स्नेल्स लॉ म्हणजे रिफ्रॅक्शनचा पहिला नियम सिद्ध करू शकतो. कसं ते बघा. आत्ता आपण ह्या दोन गोष्टी पाहिल्या. मग आपण इथं जे दोन ट्रायंगल्स आहेत, कोणते दोन ट्रायंगल्स आहेत बघा. ए बी सी हा एक ट्रायंगल आणि दुसरा ट्रायंगल आहे तो ए सी ई. इथं साइन आय आणि साइन आर हा रेशो काढला की आपल्याला लॉ प्रूव्ह करता येईल. साइन रेशो बरोबर अपोजिट साईड भागिले कर्ण असं असतं. अपोजिट साईड म्हणजे बी सी, बी सी म्हणजे V1t आणि कर्ण म्हणजे ए सी. तसं साइन आर बरोबर अपोजिट साईड म्हणजे ए ई आणि कर्ण म्हणजे परत ए सी. आणि म्हणून इथं काय लिहिलं आहे पहा. साइन आय इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, साइन आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी. ह्या दोघांचा रेशो घेतला, ए सी कॅन्सल होईल म्हणून इथं लिहिलं आहे साइन आय अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए ई. पण बी सी म्हणजे मगाशी पाहिलं आपण V1t आणि ए ई म्हणजे V2t, परत टी कॅन्सल झालं आणि म्हणून उत्तर आलं V1 अपॉन V2. आता ह्याच इक्वेशनला सीनं डिव्हाइड पण केलं, मल्टिप्लाय पण केलं आणि रिअरेंज केल्यानंतर हे दुसरं इक्वेशन येतं आहे. न्युमरेटरला सी अपॉन V2 आणि डिनॉमिनेटरला सी अपॉन V1. इथं सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट और स्पीड ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम. हा रेशो म्हणजेच N2 आणि N1 आहेत. N1 N2 म्हणजे मिडियम 1 आणि 2च्या ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस. ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस म्हणजे कुठल्याही मिडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम असते. आणि हेच रिअरेंज केल्यावर आपल्याला उत्तर मिळते N1 साइन आय इज इक्वल टू N2 साइन आर. यालाच रिफ्रॅक्शनचा पहिला नियम म्हटलं आहे की त्याचंच नाव आहे स्नेल्स लॉ. आणखी दुसरा पार्ट आपण फिगरवरून सांगू शकतो, तो असा आहे. इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आणि नॉर्मल हे एकाच प्रतलात असतात. हे झालं लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन. आणखी तुमच्याला एक लक्षात आलं असेल, हा ए डॅश ए रे तो सरळ जात नाही आहे, तर तो बेंड होतो या दिशेनं. आणि म्हणून एखादा ऑब्जेक्ट आपण जर इथं ठेवला दोन माध्यमामध्ये, फॉर एक्झाम्पल ग्लासमध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये सस्पेन्सिल ठेवली, तर ती बेंड झाली म्हणजे मोडली आहे असं आपल्याला चित्र दिसतं. दॅट इज ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन. थँक्यू.